رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات فإن الله أمرنا بذلك في محكم كتابه فقال جل شأنه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام لم يكتف من المسلم أن يؤدي الصلاة وحده في عزلة عن المجتمع الذي يعيش فيه، ولكنه دعاه دعوة قوية إلى أدائها في جماعة المسلمين وفي المساجد. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا معهم ومنهم. وشأن صلاة الجماعة في الإسلام عظيم ومكانتها عند الله عالية، لذا شرع الله بناء المساجد لها، فقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بل إن أول عمل بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بناء المسجد لأداء الصلاة فيه. وشرع الله النداء لصلاة الجماعة من أرفع مكان بأعلى صوت ويستجيب لها الأمة،
بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد الغائبين ويتوعد المتخلفين وذلك من أجل صلاة الجماعة. فقد شهد الله تعالى لمن يحافظ على الصلاة جماعة في المساجد بالإيمان، حيث يقول جل شأنه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الذي يداوم على الصلاة جماعة وقلبه معلق بالمساجد فإنه يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. وعند الإمام مالك: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. قال الإمام النووي رحمه الله: رجل قلبه معلق في المساجد أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وذلك معناه دوام القعود في المسجد. وجعل الله تعالى للمشي إلى الجماعات من أسباب تطهير العبد من الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه Muslim. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah le guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous recommande l'assiduité à la prière, notamment la prière en commun. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous le recommande dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: soyez assidus aux prières. Soyez assidus aux prières, notamment la prière médiane. Élevez-vous devant Allah avec l'humilité. Mes chers frères et sœurs, sachez bien que l'islam ne se contente pas de la part d'un musulman seulement d'accomplir la prière seul dans sa maison, mais en isolement de sa communauté et de sa société dans laquelle il vit, mais l'islam recommande fortement d'accomplir la prière en groupe, en commun à la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Imam Ibn Kathir rahimahullah dit dans son tafsir: Allah les a ordonnés de s'incliner avec ceux qui s'inclinent de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire qu'il faut être avec eux et parmi eux. Il faut savoir que la prière en groupe a une grande importance en islam et a une place importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, Allah a permis qu'on édifie des mosquées pour y prier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: dans des maisons où Allah a permis qu'il soit élevé, là où son nom est mentionné. Voir la première œuvre
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris à son arrivée à Médine, c'était la construction de sa mosquée pour permettre aux musulmans de se réunir pour prier ensemble. Et Allah a instauré l'appel à la prière de l'endroit le plus élevé et aussi avec une voix forte pour que la communauté puisse répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait, il regardait ses compagnons, ceux qui sont absents de la prière avec lui, et il proférait des menaces terribles à l'endroit de ceux qui s'absentent de la prière sans raison valable. Et Allah subhanahu wa ta'ala témoigne pour celui qui est assidu à la prière en commun. Allah témoigne pour lui de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: ne peuple les mosquées d'Allah que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui accomplit la prière, qui s'acquitte des zakats, qui ne craint que Allah, et se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui est assidu à la prière en commun et que son cœur est attaché au lieu de prière, il fera partie de ceux qui seront honorés le jour du jugement dernier, qui fera partie de ceux qui seront à l'ombre d'Allah les jours où il n'y aura pas d'ombre à part les siens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, a cité cette catégorie de personnes qui seront ombragées à l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cité parmi eux un homme au cœur attaché, au cœur accroché au lieu de prière. Et Imam Nawawi, il dit un homme au cœur accroché au lieu de prière, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime énormément ce lieu, qui aime fréquenter la mosquée pour la prière en commun. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui reste à la mosquée après la prière pour attendre la prière. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a promis une énorme récompense, le fait de se déplacer pour se rendre au lieu de prière, car c'est un moyen de purifier les serviteurs de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'aimeriez-vous pas que je vous indique par quoi Allah efface les péchés, qu'il élève les degrés? Ils ont répondu bien sûr que oui au message de Dieu. Il dit le fait de perfectionner les ablutions malgré les conditions désagréables et de multiplier les pas vers le lieu de prière et le fait d'attendre la prière après la prière. C'est ce qu'on appelle le ribat, c'est ce qu'on appelle le ribat, c'est ce qu'on appelle le ribat. Le ribat, en fait, ce sont les soldats qui sont dans les frontières, qui veillent pour que l'ennemi ne puisse pas pénétrer dans les pays musulmans pour leur faire du mal. C'est-à-dire, c'est comme un combattant. Le fait de rester à la mosquée, attendre la prière. Après la prière, on est dans le djihad. Donc, il faut savoir que cette récompense n'est pas liée uniquement à aller à la mosquée, mais même aussi au retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man raha ila masjid al-jama'a fa khutwatan tamuhu sayyi'a wa khutwatan tuktabu lahu hasana dhahaban wa raji'a rawahu Imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui se rend tôt dans la mosquée où on prie en groupe, il dit un pas efface les décharges de ses péchés et un autre pas sera inscrit pour lui comme une hasana. Et aller et retour. Donc il faut savoir aussi que le mérite de la prière en groupe, se rendre à la mosquée pour la prière encore, c'est plus que tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man kharaja min baytihi mutatahhiran ila salatin maktuba fa ajruhu ka ajri al-hajj al-muhrim rawahu al-Mundhiri fi targhib wa tarhib wal hadith hasan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui se purifie de chez lui, qui se rend pour la prière, qui se rend à la mosquée pour une prière obligatoire, et dit sa récompense, c'est comme la récompense de celui qui partent pour le pèlerinage. Subhanallah. Le fait de quitter, se purifier de ta maison pour te rendre à la mosquée pour prier, tu as le mérite de pèlerin. Tu as le mérite de pèlerin. Quelle grâce, quelle récompense est plus énorme que cela.
Donc, c'est-à-dire, tu as la possibilité d'avoir le mérite d'un pèlerin 5 fois par jour. Subhanallah al-Azim. Vraiment, c'est énorme comme récompense. أيضا مما يدل على فضل الذهاب إلى المساجد ما نبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أن الخارج إلى الصلاة ضامن على الله تعالى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله رواه المنذري في الترغيب والترهيب والحديث صحيح والخارج إلى الصلاة في الجماعة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه لأن الإنسان الذي في انتظار الصلاة كأنه في صلاة وليس يليق بحال من في الصلاة أن يشبك بين أصابعه فلذلك رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Donc aussi, il fait partie des grands mérites de la prière en groupe à la mosquée. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui quitte chez lui pour se rendre à la mosquée pour la prière, il est garanti, il est assuré par Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abu Umam al-Bahili, que Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 personnes, tous les 3, ils sont assurés et garantis par Allah subhanahu wa ta'ala. S'il vit, Allah leur accordera ses dons et Allah les protégera. S'il meurt, il le fera rentrer au paradis. Il dit un homme qui rentre chez lui, qui salue sa famille. Donc l'islam nous apprend la politesse. L'islam nous apprend la bonne conduite, les bons comportements. Donc en rentrant, le musulman, il doit apprendre en rentrant à la maison de saluer les gens. Il ne rentre pas comme un sauvage, comme un animal. Il y a des gens qui rentrent à la maison, ils ne disent rien. Ou bien, ils rentrent à la maison, ils commencent à crier, ils commencent à insulter, ils commencent à critiquer. Non, ce n'est pas l'attitude d'un musulman, ça. L'islam, un musulman, il doit être quelqu'un, chaque fois qu'on le voit, on est content de le voir. Chaque fois qu'on le voit, on a la joie, on a le plaisir de le rencontrer. Mais tout le temps, les visages crispés, les visages renfrognés, tout le temps en état de colère, tout le temps, il n'y a que des grossièretés qui sortent de ta bouche. Tu dois t'interroger réellement si tu es musulman. Donc, regardez ces grands mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui rentre chez lui, qui salue, il est sous la garantie d'Allah, il est protégé par Allah. Donc, ensuite, il dit, un homme qui sort de chez lui pour se rendre à la mosquée, et aussi, il est assuré par Allah, il est sous la protection d'Allah. Et un homme qui sort pour aller dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour aller au combat pour la cause d'Allah, il dit il est aussi sous la protection d'Allah. Hadith est rapporté par le Munziri dans son ouvrage At-Targhib wa At-Tarhib, et le hadith est jugé authentique. Donc il faut savoir aussi que la personne qui se rend à la mosquée pour la prière, il est dans la prière, c'est-à-dire on inscrit pour lui le mérite de la prière jusqu'à son retour chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait ses ablutions de chez lui, qui se rend à la mosquée, il est dans la prière jusqu'à son retour. Qu'il ne fasse pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a croisé ses doigts. Puis pourquoi quand on est à la mosquée, c'est déconseillé de croiser ses doigts, parce qu'on est dans un état de prière. On est comme quelqu'un qui est en train de prier. Est-ce que quelqu'un qui est en train de prier peut croiser ses doigts pour claquer ses doigts ou autre chose? Non, ce n'est pas convenable de l'état de quelqu'un qui est dans la prière. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il annonce la bonne nouvelle à ceux qui se déplacent dans les ténèbres de nuit pour aller à la prière. Le prophète leur annonce qu'ils auront la lumière parfaite le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Bashiril masha'ina fi dhulam
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الحديث رواه ابن ماجه. ويقول العلامة المناوي لما قاسوا مشقة ملازمة المشي في ظلمة الليل إلى طاعة جوزوا بنور يضيء لهم يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: annonce la bonne nouvelle à ceux qui se déplacent dans les ténèbres pour les mosquées, pour aller à la mosquée, d'une lumière parfaite le jour du jugement dernier. Le savant Al-Manawi, il dit, étant donné ils ont supporté le déplacement dans les ténèbres pour se rendre à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par une lumière parfaite le jour du jugement dernier. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toutefois qu'on se déplace pour se rendre à la mosquée pour prier, Allah subhanahu wa ta'ala construit pour nous une place dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, man rada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzlan min al-jannah kullama rada aw raha muttafaqun alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se rend le matin tôt à la mosquée ou bien qui se rend le soir, Allah prépare pour lui une place au paradis, toutefois qu'il se rendra le matin ou le soir. Donc regardez, subhanallah, juste le fait de se déplacer de chez soi pour se rendre à la mosquée, pour la prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet une place dans le paradis. Et aussi, comme je vous disais, quand on est dans la mosquée, on attend la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il met les anges à notre service. Les anges implorent Allah du pardon, de la miséricorde en faveur de celui qui est dans la mosquée qui attend la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, la prière de l'homme en groupe a 27 fois ou 25 fois plus de mérite que sa prière seule dans sa maison ou dans son marché. Il dit, car lorsque il fait ses ablutions, il les fait à la perfection, il quitte chez lui rien que pour aller faire la prière, chaque pas qu'il fait, il sera élevé d'un degré et il sera déchargé d'un péché. Et lorsqu'il prie et qu'il reste sur son lieu de prière, il ne cessera d'être compté comme quelqu'un qui est en train de faire la prière. Et les anges invoquent Allah en sa faveur en disant Allahumma ghfirlah, Allahumma arhamhu, tant qu'il est dans son lieu de prière, tant qu'il n'a pas perdu les ablutions. Subhanallah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que lorsque tu es dans la mosquée, tu attends la prière, les anges implorent la miséricorde d'Allah pour toi et ils implorent le pardon d'Allah pour toi. Mais je ne comprends pas pourquoi mes frères, quand on est dans la mosquée, ils sont pressés de partir. On dirait qu'ils étaient assis sur des braises. À peine on dit salam alaikum, tu les trouves, ils sont devant la porte. Non. Quand tu es dans la mosquée, tu es dans ton lieu de prière, les anges implorent le pardon d'Allah pour toi. On compte pour toi comme si tu es en train de faire la prière. À quoi tu es pressé? Pourquoi? Pour les faux brillants de la vie d'ici-bas? Pour les jouissances éphémères de la vie d'ici-bas? Tu préfères, des fois les gens, ils sortent de la mosquée, s'ils allaient faire une bonne action, s'ils allaient faire quelque chose de sérieux, quelque chose qui leur apporte un intérêt de la vie d'ici-bas ou de la vie future, on dirait maléch, il n'y a pas de mal. Mais des fois, ils sortent pour aller polémiquer, pour aller faire des médisances, pour aller calomnier et pour aller faire causer des torts aux autres. Vraiment, ce n'est pas de l'intelligence, cela. Donc en fait, il faut savoir que ça c'est par rapport au mérite de la prière d'une manière générale. Encore, il y a des prières spécifiques qui ont encore beaucoup plus de mérite, beaucoup plus d'importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man salla al-isha fi jama'a faka'annama qama nisfa al-layl wa man salla al-fajr fi jama'a faka'annama qama al-layl kullah rawahu imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait la prière de l'isha en groupe, c'est comme s'il a veillé la moitié de la nuit dans la prière. Et celui qui fait la prière de l'isha et la prière de l'fajr
À la mosquée, en groupe, c'est comme s'il a veillé toute la nuit dans la prière. Hadith rapporté par Imam Muslim. Et aussi le prophète nous dit Man salla al-bardayn dakhala al-jannah. Celui qui prie les deux fraîcheurs, il rentrera au paradis. Les deux fraîcheurs, il s'agit de la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr. Car ces deux prières sont attestées et assistées par les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a des anges qui se relaient auprès de vous la nuit et le jour. Et ils se retrouvent dans la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr. Ensuite, ceux qui ont passé la nuit avec vous, ils remontent. Et leur Seigneur leur interroge. Et il est celui qui sait le mieux. Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Il dit, Seigneur, nous les avons laissés, ils étaient en train de faire la prière, et nous sommes arrivés auprès d'eux, ils étaient en train de faire la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait la prière de l'Fajr, en groupe, il est sous la protection d'Allah. C'est-à-dire, si tu fais la prière du matin en groupe, tu as une garantie, tu as une assurance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver, de te protéger. Mais on sait tous ces mérites-là, mais malgré ça, on néglige la prière en groupe. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Ce n'est que quelques hadiths, il y en a des dizaines, voire même des centaines de hadiths autres que ceux que je vous ai cités ici, concernant le mérite et l'importance de la prière en groupe. Nos prédécesseurs vertueux, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et les premières générations de l'islam, ils étaient conscients de l'importance de la prière en groupe. Raison pour laquelle même l'un d'entre eux, quand il est malade, qui ne peut pas se rendre à la mosquée tout seul, il demande qu'on les traîne par deux personnes pour se rendre à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la maladie de sa mort, la maladie dans laquelle il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant des jours, il n'a pas pu sortir pour se rendre à la prière. Et le troisième jour, il a ressenti une légère amélioration de sa santé. Et le prophète, il est sorti, il était traîné entre Ali et Al-Abbas, entre deux personnes. Et jusqu'à ce qu'on l'a mis à côté d'Abou Bakr pour prier la prière en commun. Ainsi, les compagnons, ils faisaient. C'est-à-dire, même quand ils sont malades, ils demandaient qu'on les porte pour aller faire la prière. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez qu'est-ce qu'il nous dit. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا أي رأيتنا الصحابة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل
يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, celui qui veut rencontrer Allah demain, étant musulman, qu'il soit assidu à ses prières là où on fait l'appel, c'est-à-dire à la mosquée. Celui qui veut rencontrer Allah demain, étant musulman, qu'il soit assidu à ses prières là où on fait l'appel. Il dit, car ceci, ça fait partie, Allah a prescrit pour votre prophète les voies ou les voies de la guidance. Il dit, la prière fait partie de ces voies de la guidance. Il dit, mais si vous priez chez vous, comme il prie chez lui, celui qui s'absente de la prière en commun, vous abandonnerez la tradition de votre prophète. Si vous abandonnez la tradition de votre prophète, vous vous égarerez. Il n'y a aucun homme qui se purifie chez lui, qui perfectionne la purification, ensuite qui se dirige vers la mosquée, parmi ces mosquées, sans que Allah inscrit pour lui de chaque pas qu'il fera une hasana, et il sera élevé d'un degré et on le déchargera d'un péché. Il dit, je me suis vu avec les compagnons, que personne ne s'absentait de la prière en commun à part un hypocrite avéré. C'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud dit, à l'époque du prophète, personne ne s'absentait de la prière à part un hypocrite avéré. Il dit, l'homme se faisait traîner entre deux personnes jusqu'à ce qu'il prenne sa place dans le rang. Hadith rapporté par Muslim. Raison pour laquelle il y a beaucoup de nos prédécesseurs pieux, ils ne s'absentaient jamais de la prière. Il y a Adi ibn Hatim, un compagnon il dit, depuis que je me suis converti à l'islam, on n'a jamais fait l'appel à la prière sans que je sois ablutionné. C'est-à-dire, je suis déjà prêt pour aller à la mosquée. Et At-Tabi'i Saïd ibn Musayyib, il dit, depuis 40 ans, je n'ai jamais manqué la prière en groupe. 40 ans. Je n'ai jamais manqué la prière en groupe. Il dit, le mu'adhin n'a jamais fait l'appel sans que je sois dans la mosquée. Et Rabi'a ibn Zayd, il dit, le mu'adhin, le muezzin, n'a jamais fait l'appel à la prière de Subh depuis 40 ans sans que je sois dans la mosquée. Et même à moins que je sois malade ou en voyage. Et Sulayman ibn Mahran, il disait à ses enfants qui pleuraient auprès de lui au moment de sa mort, quand il était malade, il leur dit, il pleurait. Et on lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, par Dieu, depuis 60 ans, la première takbir, je n'ai jamais manqué à la première takbir dans la mosquée. Mais maintenant, il se voit au lit, qu'il ne peut pas se rendre à la mosquée, donc il a ses remords, ses regrets. Mais nous, on est en bonne santé, on est en paix, en sécurité, on a tous les moyens, on a tous les conforts possibles, mais cependant, on préfère prier à la maison, encore pour ceux qui prient à la maison à l'heure, on préfère prier à la maison que de se rendre à la mosquée. Wallah, c'est de l'inconscience. Parce que l'un d'entre nous, si on vous dit, dans ton travail, viens, tu as un travail où tu seras payé 1 euro à l'heure. Un autre travail où tu seras payé 25 euros, 27 euros à l'heure. Si c'était ainsi, tout le monde choisiront d'avoir le 25 ou le 27. Mais pourquoi, pour les biens éphémères de la vie d'ici-bas, on sait choisir? Mais pourquoi, pour les bonheurs éternels de l'au-delà, on ne sait pas faire le bon choix? Qu'Allah nous guide dans les droits chemins. Allah wa sallu wa sallim ala khatam al-anbiya'i wa imam al-mursalin. محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فإن الله أمركم بذلك في محكم تنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.